Everyone, so let's start with our new topic, that is respiratory system. Okay, so up till now we have covered with the lymphatic system, one of the system of the body. So next system is the respiratory system. Okay, so what does this mean by the respiratory system, or in which functions this is associated? Okay, so respiratory system म्हणजे काय किंवा कोणत्या functions related ही respiratory system associated आहे. So it is associated with the respirations. Okay, then what is mean by respiration म्हणजे काय? So respiration means what? In short, it is the inhalation of the oxygen and exhalation of the carbon dioxide. Respiration means what? It is the process of inhalation of the oxygen and exhalation of the carbon dioxide. Respiration in short किंवा in general मध्ये म्हणजे काय की ऑक्सिजन आत घेणं आणि कार्बन डायऑक्साइड बाहेर टाकणं, या ओव्हरऑल प्रोसेसला काय म्हटलं जातं? रेस्पिरेशन म्हटलं जातं. And the system which perform this function, that system is called as the respiratory system. आणि जी सिस्टीम हे फंक्शन परफॉर्म करते त्या सिस्टीमला काय म्हटलं जातं? रेस्पिरेटरी सिस्टीम असं म्हटलं जातं. ओके, सो रेस्पिरेशन मीन्स व्हॉट? इन जनरल इट इज द प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन ऑफ द ऑक्सिजन अँड एक्सपेलेशन ऑफ द कार्बन डायऑक्साइड. And respiratory system means what? The system which perform this respiration process, that system is called as the respiratory system. Okay, so do you understand what is meant by respiration and what is meant by respiratory system? Okay, so have you so respirations, there are respiratory system consist of so many organs, or there are parts of respiratory system. Respiratory system मध्ये काय काय असतात? वेगवेगळे पार्ट असतात रेस्पिरेटरी सिस्टीमचे, बरोबर आहे. मग या रेस्पिरेटरी सिस्टीमचे वेगवेगळे पार्ट कोणते आहेत? तर मग त्याच्यामध्ये काय काय? तर स्टार्टेड फ्रॉम नोज, देन ट्रकिया, फॅरिंग्स, लॅरिंग्स, ब्रॉन्काय, ओके, ब्रॉन्क्युलस, अँड मेजर ऑर्गन इज द लंग्स. जसा की प्रत्येक सिस्टीमचा एक मेजर ऑर्गन आहे. फॉर एक्झाम्पल जर आपण कार्डिओवॅस्क्युलर सिस्टीम जर कन्सिडर केली तर कार्डिओवॅस्क्युलर सिस्टीममध्ये काय येतं? हार्ट ॲज अ मेजर ऑर्गन येतो. सिमिलरली जर आपण डायजेस्टिव्ह सिस्टीम घेतली तर स्टमक किंवा इंटेस्टाईन हे त्याचे मेजर ऑर्गन येतात. सिमिलरली जर रेस्पिरेटरी सिस्टीम आपण जर कन्सिडर केली तर त्याच्यामध्ये मेजर ऑर्गन त्यांचा कोण येतो? तर तो मेजर ऑर्गन येतो म्हणजे तो lungs. Okay, so which is the major organ of this respiratory system? The major organ is the lungs. Okay, so why do you breathe? Think all of the reason why we needed to the respiratory system. Okay, what is the reason that we have performed the respiration, or what is the reason that respiratory system fitted inside our body? What is the necessity of the respirations, or what is the need of this respiration? Because in the respiration system we inhale the oxygen and expel the carbon dioxide. Okay, so as we are the living animals, okay, so all living animals on the earth required oxygen for their survival. Okay, so this oxygen help in various process, like certain metabolic process, certain energy development process. I think in 11th and 12th you have studied that the glycolysis TCA cycle as well as the Krebs cycle. Okay, so this glycolysis TCA and Krebs cycle take place in the presence of the oxygen. Okay, so whatever this glycolysis TCA pathway or the glucogenesis, okay, and whatever the ATP synthesis formation pathway, this all process are take place in the presence of the oxygen. Okay, so that's why this respiration process is must needed. Okay, so do you understand why do you breathe? Okay, the reasons why all of you breathe. Okay, so this oxygen take part in the major metabolic process like glycolysis, glucogenesis, TCA cycle, Krebs cycle. That's why we require oxygen. And whatever the carbon dioxide generated inside our body during this metabolic process, this carbon dioxide needed to be goes outside the body, because this carbon dioxide may be harmful to the each and every body cells. Okay, that this carbon dioxide and hydrogen peroxide may cause the oxidation of the body cells. Okay, so to prevent this oxidation we need to liberate or liberate this carbon dioxide outside the body. So whatever the process that is take in the oxygen and take out the carbon dioxide, that is inhalation of oxygen and explanation of explanation of the carbon dioxide, this overall process is called as the respiration. And this oxygen is needed for all this metabolic activity, so it is very important. So this respiration process is also important for the body. Okay, so त्याच्यामुळे ही रेस्पिरेशन प्रोसेस काय झालेली आहे? इम्पॉर्टंट झालेली आहे. कारण जो काही ऑक्सिजन आपण इनहेल करतो किंवा जो काही ऑक्सिजन आपण घेतो तो ऑक्सिजन काय झालेला आहे? प्रत्येक बॉडी सेलसाठी गरजेचा असतो. मग ते बॉडी सेलचं कोणताही मेटाबॉलिक परफॉर्मन्स असेल किंवा
जे काही लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम आहेत त्या लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमसाठी ऑक्सिजन हा काय आहे, महत्त्वाचा आहे, बरोबर आहे. त्याच्यामुळे लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमसाठी तो ऑक्सिजन काय झालेला आहे, महत्त्वाचा झालेला आहे. ओके, त्याच्यामुळे आपण सगळेजण ही ब्रिदिंग प्रोसेस काय करत असतो, कंटिन्यू करत असतो. सो व्हॉट इज मीन बाय रेस्पिरेशन और व्हॉट इज द ऑफिशियल डेफिनेशन ऑफ द रेस्पिरेशन? सो रेस्पिरेशन इज डिफाइंड ॲज इट इज द एक्सचेंज ऑफ द ऑक्सिजन अँड कार्बन डायऑक्साईड बिटवीन ॲटमॉस्फिअर अँड बॉडी सेल. जे काय ॲटमॉस्फिअरमध्ये ऑक्सिजन आहे, आपण ऑक्सिजन कुठून घेतो, तर आजूबाजूचं जे ॲटमॉस्फिअर आहे त्याच्यामधून आपण काय घेत असतो, ऑक्सिजन इनहेल करत असतो. सो जे या ॲटमॉस्फिअरमधून ऑक्सिजन आपल्या बॉडीमध्ये घेणं ही जी प्रोसेस आहे तिला काय म्हटलं जातं, रेस्पिरेशन म्हटलं जातं. आणि ज्यावेळी आपण ऑक्सिजन आतमध्ये घेतो त्यावेळी आपल्या बॉडी सेलमधला तयार झालेला कार्बन डायऑक्साईड आपण कोणाबरोबर एक्सचेंज करतो, ॲटमॉस्फिअर सोबत एक्सचेंज करतो. म्हणजे जे ॲटमॉस्फिअरमधून ऑक्सिजन आत घेणं आणि आपल्या बॉडीमधला कार्बन डायऑक्साईड ॲटमॉस्फिअरमध्ये सोडणं ही जी एक्सचेंज करण्याची प्रोसेस आहे त्या एक्सचेंज करण्याच्या प्रोसेसला काय म्हटलं जातं, रेस्पिरेशन असं म्हटलं जातं. सो रेस्पिरेशन, व्हॉट इज द डेफिनेशन? सो रेस्पिरेशन इज डिफाइंड ॲज द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सिजन अँड कार्बन डायऑक्साईड बिटवीन ॲटमॉस्फिअर अँड बॉडी सेल. सो रेस्पिरेशन इज defined as exchange of oxygen and carbon dioxide between atmosphere and the body cell. Then what is mean by respiratory system? So there is continuous interchanges of gases between organism and external environment. आपण रेस्पिरेशन करतो म्हणजे काय की जे काय आपलं कार्बन डायऑक्साईड आणि ऑक्सिजन आहे याचा ॲटमॉस्फिअर सोबत एक्सचेंज करत असतो आणि ही प्रोसेस कंटिन्युअस चालू असते. आपलं श्वसन जे आहे, रेस्पिरेशन जे आहे ती प्रोसेस कशी आहे, इट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस. त्याच्यामुळे ती प्रोसेस काय झाली असते, कंटिन्युअस एक प्रकारे चालूच असते. ओके, सो a system of specialized structure performing this function is called as the respiratory system. आणि अशी सिस्टीम की जी सिस्टीम हे सगळं फंक्शन परफॉर्म करते त्या सिस्टीमला काय म्हटलं जातं, रेस्पिरेटरी सिस्टीम असं म्हटलं जातं. ओके, सो देअर इज कंटिन्युअस इंटरचेंज ऑफ गॅसेस बिटवीन ऑर्गॅनिझम अँड एक्सटर्नल एन्व्हायरमेंट अँड द सिस्टीम विथ स्पेशलाइज स्ट्रक्चर परफॉर्मिंग दिस फंक्शन इज कॉल्ड एज द रेस्पिरेटरी सिस्टीम. त्या सिस्टीमला काय म्हटलं जातं, रेस्पिरेटरी सिस्टीम असं म्हटलं जातं. सो या दोन डेफिनेशन खूप महत्त्वाच्या आहेत, एक म्हणजे रेस्पिरेशन आणि दुसरं म्हणजे रेस्पिरेटरी सिस्टीम. ओके, देन व्हॉट आर द पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टीम? रेस्पिरेटरी सिस्टीमचे पार्ट कोणते कोणते आहेत? सो स्टार्टेड फ्रॉम नोज, इट कन्सिस्ट ऑफ नोज, फॅरिंक्स, लॅरिंक्स, ट्रकिया, ब्रॉन्काय अँड लंग्स. सो रेस्पिरेटरी सिस्टीम बेसिकली कन्सिस्ट ऑफ 6 पार्ट. देर आर नोज, फॅरिंक्स, लॅरिंक्स, ट्रकिया, ब्रॉन्काय अँड लंग्स. सो टोटल 6 पार्ट असतात विच आर इनलिस्टेड इन द फ्रंट ऑफ व्यू. Okay, so these are the part of the respiratory system. Then anatomically and physiologically respiratory system are divided. जसं एखाद्या सबस्टन्सचं क्लासिफिकेशन असतं किंवा जसं आपण ब्लड सेलचं क्लासिफिकेशन बघितलं होतं तसं या रेस्पिरेटरी सिस्टीमचं क्लासिफिकेशन केलेलं गेलं आहे. सो रेस्पिरेटरी सिस्टीम इज डिवाइडेड बाय 2 टाइप्स. वन इज द anatomically and another one is the physiologically. So respiratory system are divided by 2 types, physiologically and another one is the anatomically. So anatomically respiratory system is divided into 2 parts. There is upper respiratory tract and the lower respiratory tract. Okay, so anatomically respiratory system चे दोन भाग पडतात. एक म्हणजे upper respiratory tract, वरचा रेस्पिरेशनचा ट्रॅक जो आहे पॅसेज सगळा तो, आणि लोअर रेस्पिरेटरी ट्रॅक म्हणजे खालचा रेस्पिरेशनचा ट्रॅक्ट आहे पूर्ण तो. ओके, सो anatomically आणि physiologically असे दोन भाग आहेत रेस्पिरेटरी सिस्टीमचे. सो व्यवस्थित लक्षात ठेवायचं, कन्फ्युजन करायचं नाही. anatomically दोन भाग आहेत, physiologically वेगळे आहेत. सो ॲनाटॉमिकली दोन कोणते आहेत, अप्पर रेस्पिरेटरी सिस्टीम आणि दुसरा कोणता आहे, लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टीम. सो अप्पर रेस्पिरेटरी सिस्टीम कन्सिस्ट ऑफ नोज, फॅरिंग्स अँड असोसिएटेड पार्ट. म्हणजे टोटल जे 6 पार्ट आहेत रेस्पिरेटरी सिस्टीमचे, नोज, फॅरिंग्स, लॅरिंग्स, ट्रकिया, ब्रॉन्काय आणि लंग्स, त्यातले 2 पार्ट आहेत जे पहिले नोज आणि फॅरिंग्स, आणि त्याच्या आजूबाजूचा असोसिएटेड पार्ट किंवा एरिया ते कोणामध्ये येतात, अप्पर रेस्पिरेटरी सिस्टीम मध्ये येतात. देन लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टीम इट कन्सिस्ट ऑफ लॅरिंग्स, ट्रकिया, bronchi and lung. Remaining 4 part, larynx, trachea, bronchi and lung comes under the lower respiratory system. ते कोणाच्या अंडर येतात, lower respiratory system च्या अंडर येतात. Okay, so do you understand the anatomical division of respiratory system? It is divided into 2 types, upper respiratory system and lower respiratory system. Okay, then physiologically this respiratory system is again divided into 2 parts. One is the conducting portion and another one is the respiratory portion. So physiologically, anatomically म्हणजे काय की शरीराच्या रचनेनुसार त्यांनी काय 2 भाग केले होते, एक अप्पर म्हणजे वरचा रेस्पिरेटरी सिस्टीम आणि लोअर खालची रेस्पिरेटरी सिस्टीम. फिजिओलॉजिकली म्हणजे काय, फिजिओलॉजिकली म्हणजे बॉडीच्या फंक्शन्स नुसार 2 भाग केले गेलेले आहेत. कोणते, कंडक्टिंग पोर्शन आणि दुसरा रेस्पिरेटरी पोर्शन.
फिजिओलॉजिकली रेस्पिरेटरी सिस्टीमचे दोन पार्ट आहेत, कंडक्टिंग पोर्शन आणि रेस्पिरेटरी पोर्शन. सो कंडक्टिंग पोर्शन म्हणजे काय, असा पोर्शन की जो काय करतो, जे काय आपण गॅसेस इनहेल करतो किंवा गॅसेस एक्सपेल करतो, म्हणजे जो काय आपण कार्बन डायऑक्साईड आत घेतो आणि ऑक्सिजन बाहेर सोडतो. सो हे कार्बन डायऑक्साईड बाहेर सोडणं आणि ऑक्सिजन आत घेणं, ही या गॅसेसचं कंडक्शन करणारा, वहन करणारा जो पोर्शन आहे त्याला म्हटलं जातं कंडक्टिंग पोर्शन. देन रेस्पिरेटरी पोर्शन म्हणजे काय, दीज आर द पार्ट विच आर असोसिएट टू द ॲक्च्युअल रेस्पिरेशन. हे पार्ट जे आहेत रेस्पिरेटरी सिस्टीमचे ते ॲक्च्युअली कोणाशी रिलेटेड असतात, तर रेस्पिरेशनशी रिलेटेड असतात. म्हणजे जिथे ॲक्च्युअल गॅसेसची एक्सचेंज टेक होते, म्हणजे ब्लडमध्ये ऑक्सिजन जातो, ऑक्सिजनमधला कार्बन डायऑक्साईड बाहेर येतो, तो पोर्शन म्हणजे रेस्पिरेटरी पोर्शन. सो दिस रेस्पिरेटरी पोर्शन्स दिस ॲक्च्युअली परफॉर्म द रेस्पिरेशन. हा जो रेस्पिरेटरी पोर्शन आहे तो ॲक्च्युअली काय करत असतो, रेस्पिरेशनचं परफॉर्मेशन करत असतो. ओके, सो फिजिओलॉजिकली रेस्पिरेटरी सिस्टम इज डिवायडेड इंटू टू पार्ट, कंडक्टिंग पोर्शन अँड respiratory portion. Okay, so conducting portion it consists of nose, pharynx, larynx, trachea and bronchi. Conducting portion मध्ये कोणते येतात, तर nose, pharynx, larynx, trachea आणि bronchi हे चार पार्ट कोणामध्ये येतात, कंडक्टिंग पोर्शन मध्ये येतात. देन दिस पोर्शन इज असोसिएटेड विथ द कंडक्शन ऑफ गॅसेस. हा जो पोर्शन आहे हा सगळा कशाशी रिलेटेड आहे, जे काही गॅस आपण आत घेतो किंवा जे काही गॅस आपण बाहेर टाकतो ते कंडक्ट करण्याशी रिलेटेड हा सगळा पोर्शन आहे. देन रेस्पिरेटरी पोर्शन मीन्स व्हॉट, इट कन्सिस्ट ऑफ ब्रॉन्किओलस, अल्व्हिओलर डक्ट्स, सॅक ऑफ अल्व्हिओलाई. ओके, सो जे काही ब्रॉन्किओलस आहेत किंवा ब्रॉन्किओलर आहे, सो आपण जे काही रेस्पिरेशन, ऑक्सिजन आत घेतो, कार्बन डायऑक्साईड बाहेर सोडतो, हे सगळं रेस्पिरेशन ॲक्च्युली एका लंग्समध्ये जे ब्रॉन्किओलस असतात, म्हणजे एक सॅक लाईक स्ट्रक्चर असतात, बॅग्स असतात छोट्या छोट्या, त्याला अल्व्हिओलाई सॅक म्हटलं जातं, त्याच्यामध्ये ॲक्च्युली सगळं काय होत असतं, घडून होत असतं. सो दिस पोर्शन, रेस्पिरेटरी पोर्शन इज असोसिएटेड विथ द एक्सचेंज ऑफ द गॅसेस. आणि हे सगळं ॲक्च्युअल गॅसेस एक्सचेंज कुठं होत असतात, तर रेस्पिरेटरी पोर्शनमध्ये होत असतात. ओके, सो डू यू अंडरस्टँड द डिव्हिजन्स ऑफ द respiratory system? So respiratory system is divided into two types. One is the anatomical division and second one is the physiological division. Anatomically, respiratory system is divided into two parts, upper respiratory system and lower respiratory system. And physiologically, respiratory system is divided into again two parts, that is conducting portion and respiratory portion. Okay. Then next, द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज डिवायडेड इंटू थ्री पार्ट. जी काय रेस्पिरेशनची प्रोसेस आहे, पूर्ण आपली जी श्वसन प्रोसेस आहे ती ॲक्च्युली तीन भागामध्ये विभागली गेलेली आहे. म्हणजे असे तीन टप्पे आहेत की ती तीन टप्पे साईड बाय साईड किंवा स्टेप वाईज घडत असतात आणि ओव्हरऑल आपली रेस्पिरेशन प्रोसेस घडत असते. त्यातला फर्स्ट वन इज द पल्मोनरी व्हेंटिलेशन, सेकंड वन इज द एक्सटर्नल रेस्पिरेशन अँड थर्ड वन इज द इंटरनल रेस्पिरेशन. सो व्हॉट इज मीन बाय पल्मोनरी व्हेंटिलेशन? इट इज द पाथवे ऑफ एअर फ्रॉम रेस्पिरेटरी पॅसेज टू लंग्स इज कॉल्ड ॲज द पल्मोनरी व्हेंटिलेशन. पल्मोनरी व्हेंटिलेशन म्हणजे काय, एखादा पाथवे ऑफ द एअरचा किंवा गॅसेसचा पाथवे म्हणजे काय, मार्ग, कुठून, रेस्पिरेटरी पॅसेज, फ्रॉम रेस्पिरेटरी पॅसेज टू लंग्स. रेस्पिरेटरी पॅसेज पासून म्हणजे कुठे, नोज पासून ते लंग्स पर्यंत जे गॅसेस कॅरी होतात तो पूर्ण पाथवे, याला काय म्हटलं जातं, पल्मोनरी व्हेंटिलेशन म्हटलं जातं. सो द पाथवे ऑफ एअर फ्रॉम रेस्पिरेटरी पॅसेज टू लंग्स इट इज कॉल्ड ॲज द पल्मोनरी व्हेंटिलेशन. म्हणजे नोजमधून आपण जो ऑक्सिजन इनहेल करतो तो लंग्स पर्यंत ज्या पाथवेने, ज्या मार्गाने जातो त्या पूर्ण मार्गाला काय म्हटलं जातं, पल्मोनरी व्हेंटिलेशन म्हटलं जातं. ओके, सो पल्मोनरी व्हेंटिलेशन म्हणजे काय कळलं तुम्हाला, ऑक्सिजन इनहेल करण्यापासून, म्हणजे नाकावाटे आपण श्वास आतमध्ये घेतो तो लंग्स पर्यंत पोहोचेपर्यंतचा जो मार्ग आहे त्याला काय म्हटलं जातं, पल्मोनरी व्हेंटिलेशन म्हटलं जातं. सो द पाथवे ऑफ एअर फ्रॉम रेस्पिरेटरी पॅसेज टू द लंग्स इट इज कॉल्ड ॲज द पल्मोनरी व्हेंटिलेशन. देन व्हॉट इज मीन बाय एक्सटर्नल रेस्पिरेशन? सेकंड प्रोसेस इज द एक्सटर्नल respiration. So what is mean by this external respiration? So external respiration means what? The exchange of gases occur between atmosphere and blood take place in the lungs. आता काय असतं, ऑक्सिजन जेव्हा आपण आत घेतो, ॲक्च्युली ऑक्सिजन जो आपण आत घेतो तो लंग्सकडे जातो, पण लंग्स सगळ्या बॉडीला, आपल्या बॉडी सेलला ऑक्सिजन प्रोव्हाइड करतात का? नाही. पूर्ण बॉडी सेलला ऑक्सिजन प्रोव्हाइड करण्याची काम कोण करत असतं? सर्क्युलेटरी सिस्टीम, दॅट इज ब्लड करत असतं. मग ह्या ब्लडमध्ये ऑक्सिजन मिक्स कसा होतो आपल्याला माहिती आहे. हार्ट काय करतं, शुद्ध रक्ताचा पुरवठा पूर्ण बॉडीला करत असतं. मग त्यावेळी काय होतं, हार्टकडे जेव्हा अशुद्ध रक्त येतं ते काय करतं, लंग्सकडे पाठवतं, त्याच्यामध्ये त्याचा ऑक्सिजन मिक्स केला जातो आणि त्या ब्लडला काय केलं जातं, पुन्हा प्युरिफाय केलं जातं, शुद्ध केलं जातं. मग काय होतं, जेव्हा हार्टकडून ब्लड जे आहे ते लंग्सकडे येतं तेव्हा लंग्समध्ये तिथं काय होतं, ब्लडमधला कार्बन डायऑक्साईड काढला जातो आणि
लंग्स मधला ऑक्सिजन ब्लड मध्ये टाकला जातो. सो ही जी प्रोसेस आहे की लंग्स मध्ये हार्ट कडून ब्लड आल्यानंतर लंग्स मधला ऑक्सिजन ब्लड मध्ये टाकणं आणि ब्लड मधला कार्बन डायऑक्साईड काढून घेणं, या प्रोसेसला काय म्हटलं जातं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन म्हटलं जातं. सो द एक्सचेंज ऑफ गॅसेस ऑकर बिटवीन ॲटमॉस्फिअर अँड ब्लड टेक प्लेस इन लंग्स इट इज कॉल्ड ॲज अ एक्सटर्नल respiration. So external respiration means what? The exchange of gases occur between atmosphere and blood take place in the lungs. It is called as the external respiration. Then what is meant by internal respiration? The exchange of gases occur between blood and the body cell. That process is called as the internal respiration. External respiration म्हणजे काय होतं की लंग्स मध्ये जो ऑक्सिजन आहे तो ब्लड मध्ये टाकणं आणि ब्लड मधला कार्बन डायऑक्साईड बाहेर घेणं, या ओव्हरऑल प्रोसेसला काय म्हटलं जातं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन म्हटलं जातं. तेच इंटरनल रेस्पिरेशन म्हणजे काय, तर एक्सचेंज ऑफ गॅसेस ऑकर बिटवीन ब्लड अँड बॉडी सेल. सो ब्लड काय करतं, जो काय ऑक्सिजन आहे तो प्रत्येक बॉडी सेलकडे प्रोव्हाइड करत असतो. सो ब्लड मधला ऑक्सिजन ब्लड सेलला देणं आणि ब्लड सेल मधला कार्बन डायऑक्साईड पुन्हा ब्लड मध्ये घेणं, या प्रोसेसला काय म्हटलं जातं, इंटरनल रेस्पिरेशन म्हटलं जातं. सो कन्फ्युजन करू नका एक्सटर्नल रेस्पिरेशन आणि इंटरनल रेस्पिरेशन. एक्सटर्नल रेस्पिरेशन हे लंग्स मध्ये घडतं. एक्सटर्नल रेस्पिरेशन मध्ये काय होतं, लंग्स मधला ऑक्सिजन जो आहे तो लंग्स मधले गॅसेस जे आहेत ते ब्लड कडे दिले जातात आणि ब्लड मधला कार्बन डायऑक्साईड लंग्स मध्ये घेतला जातो. हे झालं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. मग इंटरनल रेस्पिरेशन म्हणजे काय, तर जे ब्लड आहे ते जेव्हा पूर्ण बॉडीमध्ये सर्क्युलेट होताना प्रत्येक बॉडी सेलला ऑक्सिजन प्रोव्हाइड करत असतो. सो त्यावेळी जेव्हा ब्लड मधला ऑक्सिजन ब्लड सेल्सशी एक्सचेंज केला जातो त्या प्रोसेसला म्हटलं जातं इंटरनल रेस्पिरेशन. सो द एक्सचेंज ऑफ गॅसेस ऑकर बिटवीन ब्लड अँड द बॉडी सेल इज कॉल्ड ॲज द इंटरनल रेस्पिरेशन्स. ओके, सो डू यू अंडरस्टँड व्हॉट इज मीन बाय पल्मोनरी व्हेंटिलेशन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन अँड इंटरनल रेस्पिरेशन, अँड ऑल three process are combined together and form the one process that is respiration. या तीन प्रोसेस ज्या आहेत या टप्प्याटप्प्याने घडत जातात आणि ओव्हरऑल एक काय त्या फॉर्म करतात, रेस्पिरेशन ही प्रोसेस त्या काय करतात, फॉर्म करतात. ओके, सो एक्झामला डेफिनेशन विचारला जातात, व्हॉट इज मीन बाय पल्मोनरी व्हेंटिलेशन, व्हॉट इज मीन बाय एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, व्हॉट इज मीन बाय इंटरनल रेस्पिरेशन. सो या डेफिनेशन एक्झामच्या दृष्टीने काय आहेत, महत्वाचे आहेत. देन इन एक्झाम मे क्वेश्चन आस्क ऑन द पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टीम. रेस्पिरेटरी सिस्टीमच्या पार्ट किंवा ऑर्गन वरती क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो. नेम द डिफरंट ऑर्गन्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टीम. रेस्पिरेटरी सिस्टीमचे वेगवेगळे ऑर्गन इनलिस्ट करा किंवा ऑर्गन सांगा. सो व्हॉट आर द डिफरंट ऑर्गन्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टीम. सो ऑर्गन्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टीम आर द नोज, pharynx, larynx, trachea, bronchi, bronchioles, alveoli, and two lungs covered with the pleura. Okay, then there is also muscles present in the respiratory system. Okay, so that two muscles are intercostal muscles and diaphragm. So हे जे पार्ट आपण ऑलरेडी मागाशी बघितलेले आहेत, nose, pharynx, larynx, trachea, bronchi, bronchioli, alveoli, sac, and two lungs covered with pleural. Then there are two muscles are present in the respiratory system. Respiratory system मध्ये दोन मसल्स प्रेझेंट असतात. तर ते मसल कोणते, तर इंटरकोस्टल मसल आणि डायफ्रॅगम. सो याच्याबद्दल आपण इन डिटेल की रेस्पिरेटरी सिस्टीम मध्ये अवघे दोन मसल प्रेझेंट असतात. कारण सिस्टीम म्हटलं की त्याच्यात सेल आली, टिश्यू आली, ऑर्गन आला, मसल्स आले. पण रेस्पिरेटरी सिस्टीम मध्ये असे फक्त दोनच मसल प्रेझेंट असतात, बाकी जास्त काही प्रेझेंट नसतं. सो इंटरकोस्टल मसल आणि डायफ्रॅगम. सो इंटरकोस्टल मसल आणि डायफ्रॅगम म्हणजे काय, हे आपल्याला सेपरेट एक पॉईंट्स आहे पुढे रेस्पिरेटरी सिस्टीम मध्ये की जो आपण नंतर स्टडी इन डिटेल करणार आहोत. सो आता फक्त लक्षात ठेवा की इंटरकोस्टल मसल्स आणि डायफ्रॅगम हा रेस्पिरेटरी सिस्टीमचा काय आहेत, भाग आहेत. सो व्हॉट आर द डिफरंट ऑर्गन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टीम हा क्वेश्चन 1 मार्क्ससाठी विचारला जातो. तेव्हा हे सगळे ऑर्गन अँड मसल ऑफ रेस्पिरेशन हे सुद्धा त्या आन्सरमध्ये आलं पाहिजे. ओके, सो अंडरस्टँड डिफरंट ऑर्गन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टीम. द नेक्स्ट, so first organ of the respiratory system is the muscle. First organ of the respiratory system is the nose. पहिला organ कोण आहे रेस्पिरेटरी सिस्टीमचा, nose. Okay, so nose is the first organ. So nose is anatomically consist of the nasal cavity. Okay, after nasal cavity there is a cartilage. जो आपलं नाकाचं इनिशियल आहे किंवा स्टार्टिंग आहे, टिप जे आहे नाकाचं, ज्याला आपण मराठीमध्ये नाकाचा शेंडा म्हणतो, तो कार्टिलेजेस पासून बनलेला आहे. कार्टिलेजेस कसे असतात, फ्लेक्झिबल असतात, कसेही बेंड होतात. त्याच्यामुळे तो नाकाचा शेंडा आपण हात लावला तरी हव्या दिशेमध्ये बेंड होतो. देन आफ्टर कार्टिलेज देर इज नेझल बोन. वरच्या बाजूला इथे काय आहे, एक जाड बोन आहे, त्याला म्हटलं जातं नेझल बोन. आफ्टर नेझल बोन देर इज फ्रंटल सायनस. इथे त्याच नेझल बोनच्या वरती सायनस असतो. सो सायनसचं कधी कधी इन्फेक्शन होतं, त्याच्यामुळे सर्दी होऊ शकते किंवा पेनिंग सुद्धा होतं आणि डोकेदुखी सुद्धा होते. त्याचबरोबर ऑल्फॅक्टरी लोब सुद्धा त्याच्या बॅक साईडला असतो. स्पिनॉइडल सायनस असतो आणि तिथून खाली नेझल कॅव्हिटी कुठे कनेक्ट झालेली असते, थ्रोटला, घशाला कनेक्ट झालेली असते.
ओके. सो दीज आर द पार्ट ऑफ द नोज. नेझल कॅव्हिटी, कार्टिलेजेस, बोन, फ्रंटल सायनस, ओके, ऑल्फॅक्टरी लोब अँड स्पिनॉइडल सायनस. दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ द बोन्स. हे सगळे काय आहेत, बोन्सचे काय झालेले आहेत, पार्ट झालेले आहेत. ओके. सो लेट्स सी द इन डिटेल अबाउट द नोज. नोज बद्दल आपण काय करूया, इन डिटेल मध्ये स्टडी करूया. सो नोज इज द एक्सटर्नल पोर्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टीम. नोज हा काय आहे, रेस्पिरेटरी सिस्टीमचा एक्सटर्नल पोर्शन आहे, बाहेरचा भाग आहे. ओके. सो रेस्पिरेटरी सिस्टीम इज स्टार्टेड फ्रॉम द नोज. रेस्पिरेटरी सिस्टीमची जी सुरुवात आहे ती कोणापासून होते, नोज पासून होते. इट इज अ पॅसेज थ्रू विच इनकमिंग एअर इज पासेस. हा काय आहे, पॅसेज आहे की ज्याच्यामधून इनकमिंग एअर जी आहे, आत घेतली जाणारी एअर आहे ती ऍक्च्युअली रेस्पिरेटरी सिस्टीमकडे काय होते, पास होते. इट इन्श्युअर वॉर्म, मॉइस्टर अँड फिल्टर्ड एअर टू द रेस्पिरेटरी सिस्टीम. नोज काय करतं, नोजचं मेजर फंक्शनिंग काय आहे, हा एक फिल्टर म्हणून काम करतो रेस्पिरेटरी सिस्टीममध्ये. सो इट वॉर्म अँड मॉइस्टर, जी काय एअर आपण इनहेल करतो ती नोज काय करतं, वॉर्म, वॉर्म म्हणजे थोडीशी हॉट, गरम करण्याचं काम करतं. त्याचबरोबर थोडीशी मॉइस्टर म्हणजे दमट अशी करण्याची. अँड मेजर फंक्शन इज द फिल्टर. कारण ॲटमॉस्फिअरमधली एअर जेव्हा आपण घेत असतो तेव्हा त्याच्यामध्ये एअर पार्टिकल्स असतात, मायक्रोब्स असतात, अदर पोल्युटंट असतात. ते जर इनसाइड द बॉडी गेले तर हार्मफुल आहे. सो यांना मॉइस्टन करण्याचं, त्या एअरला, त्या गॅसेसना किंवा त्या एअरला वॉर्म करण्याचं काम नोज करत असतं. त्याचबरोबर त्याला फिल्टर्ड करण्याचं काम, फिल्टर करून घेण्याचं काम. कारण त्याच्यातले एअर पार्टिकल हे आतमध्ये गेले नाही पाहिजेत, पोल्युटंट मायक्रोब्स त्या एअरमधल्या आतमध्ये गेले नाही पाहिजेत. सो त्यांना फिल्टर्ड करण्याचं काम कोण करत असतं, रेस्पिरेटरी सिस्टीम करत असते. ओके. सो द एअर इज वॉर्म ॲज इट पासेस फ्रॉम नोज सरफेस. इट इज मॉइस्टन बाय द कॉन्टॅक्ट विथ म्युकस. सो जेव्हा ती त्यामुळे नाकातलं आपलं आतलं टेम्परेचर जे आहे नोजमधलं ते थोडंसं जास्त असतं, गरम असतं, कारण ती एअर वॉर्म झाली पाहिजे. आणि त्याचबरोबर ॲज इट पासेस फ्रॉम सरफेस, त्या सरफेसमधून पास होते तेव्हा ती वॉर्म होते, गरम होते. पण इट मॉइस्टन बाय कॉन्टॅक्ट विथ म्युकस. नाकामध्ये आपल्या म्युकस असतो, सगळ्यांना अनुभव आहे त्याचा, सांगायला नको नाकामधल्या म्युकसचा अनुभव कोणाला नाही असा. सो त्या म्युकसच्या कॉन्टॅक्टमध्ये जेव्हा ही एअर येते ना तेव्हा ती काय होऊन जाते, मॉइस्ट होऊन जाते, दमट होऊन जाते. त्याच्यामुळे ती इझिली काय होते, या बोन पॅसेजमधून पास होऊन जाते. पार्टिकल ऑफ द डस्ट स्टिक अप टू द म्युकस. आणि त्याच्यामुळं नाकामध्ये म्युकस असल्यामुळं हे जे काय एअर पार्टिकल आपण इनहेल करतो, पोल्युटंट मायक्रोब्स इनहेल करतो, ते काय होतात, त्या म्युकसला जाऊन स्टिकअप होतात आणि क्लीन किंवा फिल्टर्ड एअर आपल्या लंग्समध्ये जाते. त्याच्यामुळे आपण प्रोटेक्टेड राहतो. ओके. सो नोज इज एन ऑर्गन ऑफ सेन्स ऑफ स्मेल. आणि नोजचं महत्त्वाचं फंक्शन काय, इट इज अ ऑर्गन ऑफ सेन्स ऑफ स्मेल. सेन्सरी ऑर्गन आहे नोज. आणि तो कोणतं फंक्शन करतो, स्मेल. जे काही एखाद्या गोष्टीचा स्मेल म्हणजे सुगंध किंवा वास आपण ज्याला म्हणतो, तो ओडर, तो आपल्याला कोणामुळे करतो, नाकामुळे करतोय. सो इट इज एन ऑर्गन ऑफ द सेन्स ऑफ स्मेल. देन ऑल फॅक्टरी नर्व्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्मेलिंग सेन्स. आपल्याला एखाद्या गोष्टीचा सेन्स म्हणजे एखाद्या गोष्टीची जाणीव, सेन्स म्हणजे काय, जाणीव आपल्याला का होते, तर बिकॉज ऑफ द नर्वस सिस्टीम. प्रत्येक ऑर्गनला, प्रत्येक बॉडीमध्ये आपल्या इथं सेंट्रल नर्वस सिस्टीम ॲक्टिवेटेड आहे. तिच्या नर्व्स बॉडीभर पसरलेल्या आहेत. त्या नर्व ह्या सगळ्या सेन्स डिटेक्ट करतात. तर हा जो स्मेलचा सेन्स आहे तो कोण डिटेक्ट करतं, ऑल्फॅक्टरी नर्व डिटेक्ट करते. त्याच्यामुळे हा MCQ विचारला जाऊ शकतो तुम्हाला. ओके. सो ऑल फॅक्टरी नर्व इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेन्स ऑफ स्मेलिंग. सो ऑल फॅक्टरी नर्व जी आहे ती कशासाठी रिस्पॉन्सिबल आहे, स्मेलिंगच्या सेन्ससाठी ऑल फॅक्टरी नर्व काय झालेली आहे, रिस्पॉन्सिबल झालेली आहे. सो दिस इज अबाउट द नोज. नोज इज द नथिंग बट द एक्सटर्नल पोर्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टीम. ओके. अँड इट इज द पॅसेज फॉर द इनकमिंग एअर passes. Okay, it ensure the warm, moistured and filtered air into the respiratory system. The air as warm as it contact or as it passes from the nose surface, and it is moistened by its once it come in contact with the mucus. The particle of dust is picked up by the mucus. The nose is an organ for the sense of smell. Then olfactory nerve are the responsible for the smelling sense. The nerve which is responsible for the smelling sense is the olfactory nerve. Okay, the next organ is the pharynx. Okay, so pharynx just below the nasal cavity, this pharynx is present. Okay, nasal cavity च्या खालच्या बाजूला कोण प्रेझेंट असतो, हा pharynx प्रेझेंट असतो. So this pharynx is divided into three types: nasopharynx, oropharynx and laryngopharynx. Okay, so this portion is the nasopharynx, this portion is the oropharynx and this portion is the laryngopharynx. As name indicate, why this pharynx is called as the nasopharynx. या pharynx च्या पोर्शनला nasopharynx का म्हटलं जातं, कारण हा कोणाच्या जवळ असतो, नेझल कॅव्हिटीच्या जवळ असतो. नोज आणि फॅरिंक्स याच्या मधोमध असतो, म्हणून त्याला काय म्हटलं जातं, नॅझोफॅरिंक्स म्हटलं जातं. ओरोफॅरिंक्स मीन्स व्हॉट, ओरल रूट. ओरल म्हणजे कोणता, माउथ.
तोंडाद्वारे. सो हा जो फॅरिंगचा पार्ट आहे हा कुठं असतो, जी आपली माउथ कॅव्हिटी आहे तिच्या जवळ असतो. सो माउथ कॅव्हिटी आणि फॅरिंग्स यांच्या मधोमध असणारा हा पार्ट आहे फॅरिंगचा, म्हणून त्याला काय म्हटलं जातं, ओरोफॅरिंग्स म्हटलं जातं. देन लॅरिंगोफॅरिंग्स मीन्स व्हॉट, जो लॅरिंग्स आहे त्याला कनेक्टेड झालेला हा फॅरिंगचा पार्ट आहे, म्हणून त्याला काय म्हटलं जातं, लॅरिंगोफॅरिंग्स असं म्हटलं जातं. सो फॅरिंग्स इज द just present behind the nasal cavity and it is divided into three types, that is nasopharynx, oropharynx and laryngopharynx. Okay, so it is funnel shape. जर त्याचा शेप बघितला आपण तर तो कसा आहे, हा शेप हा फनेल शेप आहे. लॅबोरेटरीमधला आपलं जसं फनेल असतं किंवा घरी वापरायचं त्या फनेल शेप हा फॅरिंग्स असतो. देन इट इज अबाउट 12 to 13 सेंटीमीटर लॉंग. 12 ते 13 सेंटीमीटर हा काय असतो, त्याची लांबी असते. 12 to 13 सेंटीमीटर लॉंग. बोथ माउथ अँड नोज ओपन इन टू द फॅरिंग्स. जे आपलं माउथ आणि नोज आहे त्याची ओपनिंग कुठं असते, त्याचा स्टार्टिंग पॉईंट हा फॅरिंग्समध्ये असतो. तोंडाचा आणि नाकाचा ओपनिंग पॉईंट कुठं असतो, फॅरिंग्समध्ये असतो. सो दिस फॅरिंग्स इज डिवाइडेड into three types as I earlier told, that is nasopharynx, oropharynx and laryngopharynx. So nasopharynx is that this is the portion just posterior to nasal cavity. nasopharynx म्हणजे काय, फॅरिंगचा असा भाग की जो कुठं आहे, पोस्टेरियल टू नेझल कॅव्हिटी, म्हणजे काय, नेझल कॅव्हिटीच्या लगेच मागच्या बाजूला किंवा खालच्या बाजूला लगेच प्रेझेंट असतो, म्हणून नेझल कॅव्हिटीच्या खाली प्रेझेंट असल्यामुळे पोस्टेरियलला त्याला काय म्हटलं जातं, नॅझोफॅरिंग्स असं म्हटलं जातं. सो दिस इज अ पोर्शन प्रेझेंट जस्ट पोस्टेरियल टू द नेझल कॅव्हिटी. देन व्हॉट इज मीन बाय ओरोफॅरिंग्स, सो दिस इज द पोर्शन जस्ट पोस्टेरियल टू द ओरल कॅव्हिटी. ओके, जी काय आपली ओरल कॅव्हिटी आहे म्हणजे माउथ आहे ते जिथं संपतं तिथल्या मागच्या बाजूला लगेच हा फॅरिंगचा पार्ट प्रेझेंट असतो, म्हणून त्याला काय म्हटलं जातं, ओरोफॅरिंग्स, ओरल कॅव्हिटीच्या मागच्या बाजूला. So this portion is just posterior to the oral cavity. Then laryngopharynx. So this is the portion just superior to the larynx. It is also called as a hypopharynx. Okay. So हा portion कुठे असतो, superior to larynx. larynx च्या superior म्हणजे काय, posterior म्हणजे खाली, superior म्हणजे वरती. larynx च्या वरच्या बाजूला प्रेझेंट असल्यामुळे याला काय म्हटलं जातं, laryngopharynx असं म्हटलं जातं. And or this laryngopharynx is also called as a hypopharynx. So याच्यावर MCQ विचारला जाऊ शकतो. It is called as the hypopharynx. So this pharynx is involved in both respiratory system as well as the digestive system. आता माउथ कॅव्हिटी मध्ये ओपन होत असल्यामुळे काय झालेलं आहे, हा फॅरिंग जो आहे तो दोन्ही सिस्टीम मध्ये इन्व्हॉल्व होतो. एक म्हणजे रेस्पिरेटरी सिस्टीम मध्ये सुद्धा आणि डायजेस्टिव्ह सिस्टीम मध्ये फूड कॅरी करण्यासाठी सुद्धा हा फॅरिंग्स काय करत असतो, टेक पार्ट भाग घेत असतो. सो डू यू अंडरस्टँड अबाउट द फॅरिंग्स. फॅरिंग्स इज द फनेल शेप. इट इज द अबाउट 12 to 13 सेंटीमीटर लॉंग. 12 ते 13 सेंटीमीटर तो काय असतो, लांबीला असतो. बोथ माउथ अँड नोज ओपन इन टू द फॅरिंग्स. आपली नेझल आणि माउथ कॅव्हिटी आहे ती दोन्ही फॅरिंग्स मध्ये ओपन होते. अँड देन दिस फॅरिंग्स इज डिवायडेड इन टू थ्री टाइप, दॅट इज नेझोफॅरिंग्स, ओरोफॅरिंग्स अँड लॅरिंगोफॅरिंग्स. सो दिस नेझोफॅरिंग इज नथिंग बट द पोर्शन जस्ट बिहाइंड टू द just posterior to the nasal cavity. Then oropharynx means it is the portion just posterior to the oral cavity, and laryngopharynx means it is the portion of the pharynx which is superior to the larynx. It is also called as the hypopharynx, and this pharynx is involved in both system, that is the respiratory system and the digestive system. Then next is the larynx. Next part is the larynx. Okay, so this larynx is actually consist of हायोइड बोन, देन थायमोहायोइड मेम्ब्रेन, थायरॉइड कार्टिलेज. सो जे काय आपले थायरॉइड ग्लँड आहे त्याच्या आसपासच हा काय असतो, लॅरिंग्स काय झालेला असतो, प्रेझेंट झालेला असतो. ओके, सो लॅरिंग्स बेसिकली कॉल्ड ॲज अ व्हॉइस बॉक्स. लॅरिंग्सला काय म्हटलं जातं, व्हॉइस बॉक्स असं म्हटलं जातं. का, कारण जो आपला साऊंड जनरेट होतो किंवा बोलताना आपला जो ध्वनी आवाज ज्याला आपण म्हणतो तो जनरेट होतो, तो कोणामुळे होतो, तो या लॅरिंग्समुळे होतो. It is because of this larynx. So this larynx consists of supraglottis, vocal cord, glottis, subglottis and esophagus. Esophagus जरा वरचेवर हा लॅरिंग्स प्रेझेंट असतो. म्हणजे हे जर ह्युमन बिंगचं स्ट्रक्चर असेल तर त्याच्यावरती हा जो तुम्हाला थोडासा पिंकिश रेड कलरचा भाग दिसतोय हा काय आहे, लॅरिंग्स आहे. सो त्याच्यामध्ये वरचा स्टार्टिंगचा पोर्शन असतो तो सुप्राग्लॉटिस असतो. त्याच्यानंतर मध्ये एक कॉर्ड असते. कॉर्ड म्हणजे जशी आपली इलेक्ट्रिकल कॉर्ड असते, सिमिलरली लाईक तसंच एक स्ट्रक्चर असतं, ती म्हणजे वोकल कॉर्ड. आणि तिच्या मुवमेंटमुळं, तिच्या व्हायब्रेशनमुळं आपला साऊंड हा जनरेट होत असतो. सो ज्यांना बोलता येत नाही
ओके, ज्यांना आपण मुक असणं असं म्हणतो. सो त्यांच्यामध्ये लॅरिंग्सचा या वोकल कॉर्ड अब्सेंट असते. त्यांच्यामध्ये ही वोकल कॉर्ड अब्सेंट असते काही जणांमध्ये, किंवा काही जणांमध्ये तिचं व्हायब्रेशन नीट होत नाही, त्याच्यामुळे त्यांचा साऊंड प्रोड्यूस होत नाही. ओके, सो दे आर द सायलेंट वन. सो दिस लॅरिंग्स ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ ग्लॉटिस अँड सबग्लॉटिस. ओके, सो डू यू अंडरस्टँड द डायग्रामॅटिक रिप्रेझेंटेशन ऑफ द लॅरिंग्स? सो लेट्स सी इन द डिटेल्स. सो दिस लॅरिंग्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज द व्हॉइस बॉक्स. लॅरिंग्सला दुसरं नाव काय आहे? व्हॉइस बॉक्स. कारण आपण बोलताना जो काही साऊंड, व्हॉइस, आपला ध्वनी आवाज जनरेट होतो तो कोणामुळे होतो? या लॅरिंग्समुळे होतो. दिस लॅरिंग्स कंसिस्ट ऑफ कार्टिलेजेस, लिगामेंट, मेम्ब्रेन्स, मसल अरेंज इन द वे दॅट दे प्रोड्यूस व्हॉइस. या लॅरिंग्समध्ये काय असतात? एकतर कार्टिलेजेस असतात, त्याच्यानंतर लिगामेंट्स असतात, मेम्ब्रेन्स असतात काही, आणि मसल्स असतात. आणि हे सगळं कार्टिलेज असतील, लिगामेंट्स असतील किंवा काही मसल्स असतील, हे सगळे काय केले गेलेले असतात? एका अशा प्रकारे अरेंज केले गेलेले असतात की त्यांच्या मुवमेंटमुळे काय जनरेट होईल? साऊंड जनरेट होईल. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल पहिलं कोण असतं? कार्टिलेजेस असतात. जसं की कोणते कार्टिलेजेस लॅरिंग्समध्ये प्रेझेंट असतात? क्रिकॉइड कार्टिलेजेस. लॅरिंग्समध्ये प्रेझेंट असणारे कार्टिलेजेस कोणते? क्रिकॉइड कार्टिलेजेस. आफ्टर क्रिकॉइड कार्टिलेज देर इज लिगामेंट. मगाशी सांगितलं कार्टिलेज, लिगामेंट, मेम्ब्रेन आणि मसल्स किंवा बोन्स. ओके, सो हे कार्टिलेजेस प्रेझेंट असतात, क्रिकॉइड कार्टिलेज अँड थायरॉइड कार्टिलेज. हे दोन कार्टिलेज कुठे प्रेझेंट असतात? लॅरिंग्समध्ये प्रेझेंट असतात. सो इथे एमसीक्यू विचारला जाऊ शकतो, कार्टिलेज प्रेझेंट इन द लॅरिंग्स कोणते? दोन कार्टिलेज, क्रिकॉइड कार्टिलेज अँड द थायरॉइड कार्टिलेज. आफ्टर कार्टिलेज देर इज लिगामेंट. कोणते? मेडियन क्रिकॉइड थायरॉइड लिगामेंट, मेडियन थायरोहायॉइड लिगामेंट आणि थायरोहायॉइड मेम्ब्रेन. ओके, सो दोन प्रकारचे लिगामेंट प्रेझेंट असतात. एक म्हणजे मेडियन क्रिकॉइड लिगामेंट आणि दुसरा म्हणजे मेडियन थायरोहायॉइड लिगामेंट. लिगामेंट नंतर कोण प्रेझेंट असतं? मेम्ब्रेन. कोणतं? थायरोहायॉइड मेम्ब्रेन प्रेझेंट असतं, आणि त्याच्यावरती एक बोन, आणि त्या बोन्सवरती मसल्स प्रेझेंट असतात, ते म्हणजे हायॉइड बोन्स. सो लॅरिंग्समध्ये ही जी सगळी लॅरिंग्स बनलेला असतो, जो ज्याच्यामध्ये कार्टिलेजेस आहेत, लिगामेंट्स आहेत, मेम्ब्रेन्स आहेत, मसल्स आहेत, दिस ऑल कार्टिलेजेस, लिगामेंट, मेम्ब्रेन अँड मसल अरेंज इन सच अ वे दॅट दे प्रोड्यूस व्हॉइस. आणि अशा प्रकारे अरेंज केले गेलेले असतात की जे काय प्रोड्यूस करतील? व्हॉइस किंवा साऊंड प्रोड्यूस करतील. द वोकल कॉर्ड प्रेझेंट इनसाइड द लॅरिंग्स. जी काय आपली व्हॉइस जनरेट करणारी कॉर्ड आहे, वोकल कॉर्ड जिला म्हणतात, ती लॅरिंगच्या आतल्या बाजूला प्रेझेंट असते. द व्हॉइस इज प्रोड्यूस ड्यू टू व्हायब्रेशन ऑफ द वोकल कॉर्ड. जेव्हा आपण बोलतो त्यावेळी त्या वोकल कॉर्डचं व्हायब्रेशन होतं, अँड ड्यू टू दॅट व्हायब्रेशन द व्हॉइस इज प्रोड्यूस. आणि त्या व्हायब्रेशनमुळे काय प्रोड्यूस होतं? आपला व्हॉइस हा प्रोड्यूस होतो. द व्हेरियस मसल्स अटॅच टू द लॅरिंग्स कंट्रोल प्रोडक्शन ऑफ द व्हॉइस. या लॅरिंग्सला अटॅच असलेले मसल्स जे आहेत, वेगवेगळे मसल्स असतील, कार्टिलेज, मेम्ब्रेन असतील, ते काय करतात? या व्हॉइस प्रोडक्शनचं कंट्रोल करतात की बाबा एक व्यवस्थित, एक क्लीन अँड नीट व्हॉइस जो समोरच्याला ऐकायला जाईल, समोरच्याला श्रवणीय असेल, असा व्हॉइस ते प्रोड्यूस करतात. ड्युरिंग सॉलोइंग फॅरिंग्स मूव्ह अपवर्ड अँड मेक पॅसेज फॉर द फूड इन द डायजेस्टिव्ह सिस्टीम. ओके, सो ड्युरिंग सॉलोइंग म्हणजे काय? जेव्हा आपण अन्न खातो त्यावेळी काय होतं? हा लॅरिंग्स जो आहे तो काय होतो? वरच्या बाजूला मूव्ह होतो. हा काय होतो? वरच्या बाजूला मूव्ह होतो, आणि त्याच्यामुळं जे काय आपलं फूड पॅसेज आहे तो कोणाकडे जातो? डायजेस्टिव्ह ट्रॅककडे जातो. म्हणजे जेव्हा आपण एखादं अन्न खातो आणि ते अन्न गिळतो त्यावेळी काय होतं? तो जो लॅरिंग्स जो आहे आपला, हा लॅरिंग्स तो काय होतो? वरच्या बाजूला मूव्ह होतो, आणि तो वरच्या बाजूला मूव्ह झाल्यामुळे काय होतं? रेस्पिरेटरी सिस्टीम आहे ती काय होते? ब्लॉक होते, आणि डायजेस्टिव्ह सिस्टीम काय होते? ओपन होते. त्यामुळे आपण खाल्लेलं फूड कुठे जातं? डायजेस्टिव्ह सिस्टीममध्ये जातात. त्याच्यामुळे आपण जर तोंडात घास असताना बोललो तर आपल्याला ठसका लागतो. त्याचं हे काय आहे? रिझन आहे. का रिझन आहे तसं? की जर समजा आपण जे ॲक्च्युअल बॉडीची फिजिओलॉजी काय आहे, जर आपण अन्न खात असून तो घास आपल्याला गिळायचा असेल तर तो गिळताना काय होतं? जर आपण बोलत नसू तर लॅरिंग्स वरच्या बाजूला जातो आणि रेस्पिरेटरी सिस्टीमला ब्लॉक करतो, आणि ते कुठे जातं? डायजेस्टिव्ह ट्रॅककडे जातं. पण तेच जर आपण अन्न गिळताना बोलायचा प्रयत्न केला किंवा साधा विचार जरी केला तरी काय होतं? लॅरिंग्स डाऊनवर्ड मूव्ह होतो, आणि डायजेस्टिव्ह ट्रॅक ब्लॉक होतो, आणि रेस्पिरेटरी ट्रॅक ओपन होतो, आणि जे काय अन्नाचे कण आहेत ते रेस्पिरेटरी ट्रॅकमध्ये जातात, आणि आपल्याला काय होतं? ठसका लागतो. हा ठसका लागणं, त्याच्यावर रेस्पिरेटरी ट्रॅकमध्ये जर ते फूड पार्टिकल्स गेले तर अतिशय डेंजर सुद्धा होऊ शकतं. पाणी प्यावं लागतं, कारण काय? ते लगेच पाणी प्यायल्यामुळे लगेच पाणी पिताना आपण गिळलं लगेच की पुन्हा लॅरिंग्स वर येतो, आणि ते पार्टिकल इकडे डायजेस्टिव्ह सिस्टीममध्ये येऊ शकतात. पण काही वेळेला ते डेंजरस होऊ शकतं आणि डेथ सुद्धा होऊ शकते. त्याच्यामुळे जेवताना बोलायचं नसतं. सो दिस इज द रिझन की जेवताना आपल्याला ठसका का लागतो. सो डू यू अंडरस्टँड अबाउट द लॅरिंग्स? ओके, द नेक्स्ट पार्ट इज द ट्रकिया. Next part is the trachea. So what is mean by the trachea? So this is the trachea. So this trachea is called as the
विंड पाईप. ट्रकियाला काय म्हटलं जातं विंड पाईप असं म्हटलं जातं. का त्याला विंड पाईप म्हटलं जातं? सो वॉट एव्हर द एअर वी हॅव इनहेल दॅट मे बी कॅरीड आउट बाय दिस ट्रकिया टू द लंग्स. जे काय आपण एअर घेतो, श्वासोश्वास करताना ऑक्सिजन घेतो, कार्बन डायऑक्साईड बाहेर टाकतो. सो हा जो एअर पॅसेज आहे, सो एअर घेतलेली इनहेल केलेली एअर लंग्सकडे पोहोचवण्याचं काम कोण करत असतात? तर या ट्रकिया करत असतो. म्हणून त्याला काय म्हटलं जातं विंड पाईप असं म्हटलं जातं. सो इट इज अबाउट 12 सेंटीमीटर लॉंग. त्याची लांबी किती असते? 12 सेंटीमीटर तो काय असतो? लांब असतो. इट कंटेन सी शेप्ड बँड्स विदिन द वॉल. त्याच्या वॉलवरती काय असतात? हे असे सी शेप, सी आकाराचे काय असतात? बँड असतात. ओके. सो ट्रकिया इज मेड अप बाय बेसिकली एरिओलार कनेक्टिव्ह टिश्यू, हायलाइन कार्टिलेज, सब म्युकोसा अँड म्युकोसा. ट्रकिया हा कशापासून बनलेला आहे? एरिओलार कनेक्टिव्ह टिश्यू, हायलाइन कार्टिलेज, सब म्युकोसा आणि म्युकोसा या 4 गोष्टींपासून काय झालेला आहे? ट्रकिया बनलेला आहे. सो जास्त माहिती ट्रकियाबद्दल नाही आहे, फक्त महत्त्वाचं एवढंच आहे, ट्रकिया इज ऑल्सो कॉल्ड एज द विंड पाईप. ट्रकियाला दुसरं नाव काय आहे? विंड पाईप असं ट्रकियाला म्हटलं जातं. त्याची लेंथ किती असते? 12 सेंटीमीटर. अँड दिस ट्रकिया कन्सिस्ट ऑफ सी शेप बँड. त्याच्यावरती काय असतात? सी शेप, सी आकाराचे असे काय असतात? बँड असतात. ओके. देन दिस ट्रकिया इज मेड अप बाय एरिओलार कनेक्टिव्ह टिश्यू, हायलाइन कार्टिलेज, सब म्युकोसा अँड mucosa. So there is very short information regarding this trachea. So important is that trachea is called as the windpipe. Length of trachea is 12 centimeter. Trachea consists C-shaped band, and trachea is made up by 4 element: areolar connective tissue, hyaline cartilage, submucosa, and the mucosa. Okay, so this is regarding the trachea. The next organ from the respiratory system is the bronchi. Okay, so हा ट्रकिया जिथे लंग्स मध्ये जाऊन डिवाइड होतो, या ट्रकियाच्या पुढे इथे लंग्स मध्ये एक सर्क्युलर किंवा ओव्हल शेप सॅक असतात. त्याला काय म्हटलं जातं? ब्रॉन्काय असं म्हटलं जातं. या डिव्हिजनला, ह्याच्या ट्रकियापासून निघालेले डिव्हिजन्स आहेत वेगवेगळे, जसं झाडाच्या फांद्या फुटतात त्याच प्रकारचे या डिव्हिजन निघालेले आहेत, त्यांना काय म्हटलं जातं? ब्रॉन्काय म्हटलं जातं. आणि या ब्रॉन्कायच्या शेवटला इथे काय असतात? एक सर्क्युलर सॅक असतात की ज्याला ब्रॉन्किओलस म्हटलं जातं. आणि या ब्रॉन्काय आणि ब्रॉन्किओलस मध्ये ऍक्च्युअल गॅसेसचं एक्सचेंज होतं. कार्बन डायऑक्साईड, ऑक्सिजन हे एक्सचेंज जे होतं ते या ब्रॉन्काय आणि ब्रॉन्किओलस मध्ये होतं. सो द ट्रकिया इज डिवायडेड इंटू लेफ्ट अँड राईट ब्रॉन्कस. सो हा जो ट्रकिया आहे, हा आपला ट्रकिया आहे, हा लंग्स मध्ये गेला की त्याचं कन्व्हर्जन कशामध्ये होतं? ब्रॉन्काय मध्ये होतं. राईट लंग मध्ये गेला की राईट ब्रॉन्काय, लेफ्ट लंग्स मध्ये गेला की लेफ्ट ब्रॉन्काय. सो द ऍक्च्युअल रेस्पिरेशन पार्ट, सो इट इज द ऍक्च्युअल रेस्पिरेशन पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टीम. सो जे काही रेस्पिरेशन आहे, जे काही ऍक्च्युअल रेस्पिरेशन घडतं, ते ऍक्च्युअली रेस्पिरेशन कुठे घडत असतं? या ब्रॉन्काय मध्ये घडत असतं. द पर्टिक्युलर मॅटर इन एअर इज रिमूव्ह बिफोर रिचेस टू अल्व्हिओलाय. जरी समजा एखादा पर्टिक्युलर मॅटर किंवा एखादं एअर पार्टिकल नोज कडून रिमूव्ह झाला नसेल, कारण नोज हे फिल्ट्रेशन काम केलं असतं, तो जर नोज कडून रिमूव्ह झाला नसेल तर तो ब्रॉन्काय काय करतो? तो पर्टिक्युलेट मॅटर रिमूव्ह करतो बिफोर रिचिंग टू द अल्व्हिओलाय सॅक. अल्व्हिओलाय सॅक मध्ये, कारण एकदा ती एअर पार्टिकल सहित अल्व्हिओलाय मध्ये गेली की तो जो काय एअर पार्टिकल पोल्युटंट आहे तो आपल्या ब्लड मध्ये सुद्धा राहणार. कारण अल्व्हिओलाय मध्ये ऍक्च्युअल ब्लड ट्रान्सफ्युजन हे गॅसेस एक्सचेंज काय होत असतं? ऍक्च्युअल टेक प्लेस होत असतं. सो अल्व्हिओलाय मध्ये एखादी एअर पाठवण्यापूर्वी ह्या ब्रॉन्काय काय करतात? त्याला पुन्हा एकदा काय करतात? फिल्टर करून घेतात. देन पर्टिक्युलर मॅटर इन एअर इज रिमूव्ह बिफोर रिचेस टू द अल्व्हिओलाय. द ब्रॉन्काय आर डिवायडेड इंटू ब्रॉन्किओलस. त्याच्यानंतर हा ब्रॉन्काय जो आहे तो कशामध्ये डिवाइड झालेला असतो? ब्रॉन्किओलस मध्ये. आणि ब्रॉन्किओलसच्या पुढे काय असतात? या अल्व्हिओलार सॅक असतात की ज्याच्यामध्ये ऍक्च्युअल गॅसेसचे एक्सचेंज काय होत असतं. ओके, सो दिस इज रिगार्डिंग द ब्रॉन्काय. सो ब्रॉन्काय इज डिवायडेड, सो दिस ट्रकिया इज डिवायडेड इंटू लेफ्ट अँड राईट ब्रॉन्कस. देन दिस इज द ब्रॉन्काय इज द ऍक्च्युअल respiration part of the respiratory system. The air particulate matter from the air is removed before reaches to the alveoli. Then alveoli, this bronchi again divided into the bronchioles. So in this lecture we have seen bronchi. Then we have seen trachea, which is also called as the windpipe. Then we have seen larynx, which is also called as the voice box. Okay. Then we have seen pharynx, then nodes. Okay. Then we have see what is meant by external respiration, internal respiration, pulmonary ventilation, that is respiration process. Then different organ of the respiratory system. Then division of the respiratory system. So anatomically respiratory system is divided into two parts, that is upper respiratory system and lower respiratory system. And physiologically two part, conducting portion and respiratory portion. Then we have see what is meant by respiratory system, what is meant by respiration, and we have seen the
इंट्रोडक्शन टू द रेस्पिरेटरी सिस्टीम. ओके, सो आजच्या पार्टमध्ये झालेल्या पार्टमध्ये काही कळलं नसेल, काही समजलं नसेल तर तुमचे डाऊट मला नक्की विचारा. आपण तुमचे डाऊट्स काय करूया, क्लिअर करूया. ओके, सो थँक्यू, हॅपी लर्निंग. थँक्यू सो मच.